दोस्तों हूँ छूँ एलडी मकवाणा बोटाद दस्तक न्यूज़ में आपनु हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज गया शुक्रवारे अरविंदभाई बच्चूभाई वाणोदरा तेमना पत्नी तेमनी छेड़ती करी अने छेड़ती करवावाळा माणस विरुद्ध आ अरविंदभाई फरियाद करवा गया तो उल्टा एने हैरान परेशान करी नाख्या अने ए मूळ नानी वावड़ीना छे, तालुको राणपुर, जिल्लो बोटाद अने त्याना आ अरविंदभाई बच्चूभाई वाणोदरा हवे आ लोकोने गया शुक्रवारथी आजे गुरुवार सुधी दररोज टॉर्चर करता हता अने आ टॉर्चर राणपुर पोलीस डिपार्टमेंट तरफथी थतुं हतुं। तेमां जे 2 पोलीसना जवानो छे अने एक महिला PSI छे, आ एमने सतत टॉर्चर करता हता अने एमनी फरियाद नहोता लेता अने अंते ए लोको अरविंदभाई अंते कंटाळी अने तेमना पत्नीनी जे छेड़ती करी थी एमां एमने लागी आवता अने फरियाद पोलीस तरफथी फरियाद न लेवाता अने पोलीस तरफथी उल्टू एमने हैरान परेशान करता अने आ अरविंदभाई बच्चूभाई वाणोदरा छेवटे कंटाळीने आजे तारीख 29/8/2024 रोज सांजना अंदाजे 4 वागे तेमना पत्नी राणपुर पोलीस स्टेशन फरियाद आपवा गेला हता अने ए समयमां एमने लागी आवता तेमणे गळा फांसो खाई अने आत्महत्या करी लीधी छे। तो आ बाबते जवाबदार पोलीस अने पोलीस अधिकारी विरुद्ध कायदेसरनी कार्यवाही थवी जोईए एवुं एमनी माग छे अने जे आरोपी छे एनी पण FIR थईने एनी पण धरपकड़ थवी जोईए अने पोलीस उपर कायदेसर कार्यवाही थवी जोईए। त्यां सुधी ए लोको लाश नथी उपाड़वाना एवुं एमना अरविंदभाईना वारसोनुं कहेवुं छे। अने बीजी वात के गई काले पाळियाद पोलीस स्टेशन में पण आवुं बनाव बनेलो छे, जे सरवा गामे अनुसूचित जातिना जे अशोकभाईना घर पर हुमलो कर्यो अने पाळियाद पोलीसे फरियाद हजी सुधी लीधी नथी। तो शुं पाळियाद पोलीस पण राह जोई रही छे के अशोकभाई आपघात करीने मौतने वहालू करे पछी फरियाद लेशे? तो आ खरेखर बोटाद जिल्लानी जे पोलीस छे ए फरियाद लेवामां एमने शुं साप सूंघी जाय छे ए खबर नथी पड़ती। फरियाद न लेवी एमना माटे गौरवनी वात होय एवी वात छे अने ए सिवाय पण फरियाद न लीधा पछी कोई मीडियामां आवे तो वधु गौरवनी वात होय एवुं लागे, कारण के एमने तो कोई कहेवावाळुं नथी के कोई एमने पूछवावाळुं नथी के एमने न्याय करवा बैठा छे के अन्याय करवा बैठा के शुं छे। ए खरेखर आ दुखद बात छे अने आ दुखद बातमां खरेखर आ बोटाद पोलीस ने हूँ तो एम कहूँ छूँ के कुदरत रूटशे आवा आवा जे निसहाय माणसोने जे निशासो ले छे अने दारू गोतता है, जुगार गोतता है, पैसा क्या मळे ए ज बोटाद पोलीस बोटाद जिल्लानी पोलीस गोतती होय छे। अने SP साहेब पण कांई कहेता नथी। SP साहेब मारो फोन उपाड़ता नथी, PI कोईना फोन उपाड़ता नथी, PSI कोईना फोन उपाड़ता नथी। WhatsApp कॉल में कॉल करो एवुं के तमने आटली बधी बीक लागती होय तो तमे नौकरी छोड़ी दो ने। बीक शा माटे तमने लागे छे? तमे कंईक खोटुं करता हो, कंईक पाप करता हो तो तमने बीक लागे। तमे खोटुं न करता तमने बीक शानी लागे छे? एटले आ बाबते तमाम जिल्लानी पोलीस ने जिल्लाना वहीवटी तंत्रने पण हूँ कहूँ छूँ के तमे खरेखर योग्य लोकोने योग्य न्याय आपो। न्याय नथी आपता अने मीडियामां अमे चढ़ावी तो पण तमे जाणे गौरव अनुभवता हो एवुं मोढुं करीने पाछा मीडिया समक्ष पाछा निकळो छो, कारण के मीडिया तमने मगतरूं लागे छे। पण आ बधुं तमारा माटे हवे भेगुं थई रह्युं छे अने आ भेगुं थई अने बोटाद दस्तक न्यूज़ तो कोईने छोड़तुं ज नथी। बोटाद दस्तक न्यूज़ तमारा धोतिया लई नाखशे एटलुं याद राखजो के आवा हाव गरीब माणसो
મરી જતા હોય એની પણ તમને પરવા નથી, તો ખરેખર તમને પરવા કોની છે? તમને પૈસા ક્યાંથી મળે એની જ પરવા છે, એની જ ચિંતા છે. દારૂ ક્યાં હાલે છે? જુગાર ક્યાં હાલે છે? દારૂની પરમિશન કોને આપી? જુગારની પરમિશન કોને આપી? બસ એ સિવાય તમારો કોઈ ધંધો જ નથી. બરાબર. આ બાબતે ઘણા લોકોનું પણ મારી પાસે ફરિયાદ આવે છે, પણ આ વાડજ છીબડા ગળે આ સરકાર જ કંઈ કરતી નથી, તો એમાં બીજા કોઈ શું કરવાના છે? કારણ કે આ લોકો તો એના વિરુદ્ધ તમે જેટલી ફરિયાદો કરો એમને પ્રમોશન મળે છે, અને એમનું ઉલટું એમનું આમ ગૌરવભેર હાલતા હોય. એમના વિરુદ્ધ પેપરમાં આવે, એમના વિરુદ્ધ મીડિયામાં આવે, એમના વિરુદ્ધ અરજીઓ થાય, તો ઉલટું એમને તો આમ ગૌરવ અનુભવે છે. પોલીસને જેની ઉપર ફરિયાદ કરી હોય એની ઉપર ખોટી ફરિયાદ ઠોકી બેહારશે, અને જેની ઉપર ફરિયાદ ન જ કરવી હોય, સાચી હોય તો એ ફરિયાદ નહીં કરે, કારણ કે ખોટી ફરિયાદ કરશે પણ સાચી ફરિયાદ નહીં કરે. આ બોટાદ પોલીસની સિસ્ટમ છે. બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ, LD મકવાણા, બોટાદ. આપનું નામ? મારું નામ બાળા પ્રતાપભાઈ મેરાભાઈ હરમતાળા. આ બનાવ બનવાનું કારણ શું? હવે સાહેબ એમાં એવું છે કે ગયા શુક્રવારે અમારા કાકાને કાકી અહીંયા વાવડી, નાની વાવડી રહે છે, અને એમને થોડીક મારા કાકીની છેડતી કરી હતી એ લોકો, અને એના બારામાં LD મકવાણા સાહેબ પાસે જવાનું હતું, પણ એ લોકો ગયા નહીં, એટલે રાણપુર પોલીસ સ્ટેશને ગયા. અને સાહેબ એમાં એવું છે કે હવે રાણપુર પોલીસ સ્ટેશને એ લોકોએ કેસ લીધો નહીં. હવે અમને પૈસા ખવડાયા કે જે XYZ કર્યું હોય એ, પણ સાહેબ એમાં એવું છે કે આ લોકોના ટોર્ચરથી વધારે ને વધારે ટોર્ચર કરતા હતા. પછી આ સામેવાળાએ મારા કાકાના છોકરા ઉપર એમની ઉપર ફરિયાદ કરી, એટલે છેલ્લે સાહેબ એવો મારા કાકાને આ પગલું ભરવું પડ્યું કે સુસાઇડ કરવું પડ્યું. રાણપુર વાળાના કેસ નહીં લેવાના કારણે એ લોકોએ કોઈ જવાબ અમને રિસ્પોન્સ દીધો જ નથી અત્યાર સુધી, અને એ બે લોકોના ટોર્ચરથી જ છે. બનાવ બનવાનું કારણ શું છે? બનાવ બનવાનું કારણ સાહેબ એ છે કે મારા કાકીની ગયા ગુરુ શુક્રવારે આ લોકો જે આવ્યા છેડતી કરવા બાબતે, એના બાબતે આ લોકો કેસ કરવા જતા હતા, પણ રાણપુર પોલીસે કેસ લીધો નથી. છેડતી કરવા કોણ કોણ હતા? એનું નામ આવડે? એમનું નામ તો વિનુભાઈ માલાભાઈ અને મુનાભાઈ. હવે આ લોકો પર ફરિયાદ કરેલી છે? થઈ છે? ના, એમાં સાહેબ એવું છે કે રાણપુર પોલીસે અમારો અત્યાર સુધી હાથમાં લીધેલો જ નથી, અને હું એમની આ વારંવાર આ વસ્તુમાં હાજર જ હતો. એટલે બોટાદ પોલીસ ફરિયાદ લેવી અને સાફ સૂંઘી જતો એવું છે, મને તો એવું લાગે છે. કારણ કે ગઈકાલે પણ એક હળવા બાબતમાં એવું બનેલું છે કે હળવાના કેસમાં પણ જે ધારના ફરેસી લાકડી પસાડી ગયા હતા, છતાં એની FIR હજી સુધી કરવામાં આવી નથી. એટલે તમારો પણ એ જ ટાઈમનો છે. એટલે બોટાદ પોલીસના ફરિયાદ લેવી અને મળવું બરાબર છે, કારણ કે એમને નોકરી નથી કરવી, એવું મને એવું લાગે છે. અને આ સાહેબ બધા પગલાના કારણે જ મારા કાકાએ છેલ્લે આ સુસાઇડનો પગલું ભર્યું. અને જે રાણપુર પોલીસમાં જગદીરસિંહ અને ગોવિંદભાઈ, આ બે મેન સૂત્રધાર છે, એ લોકોએ સાહેબ કેસ હાથમાં લીધો નથી અત્યાર સુધી. બીજું કોઈ હતું? DA સાહેબ છે, પણ લેડીઝ, એમનું નામ તો મને નથી આવડતું અત્યારે હાલમાં. હા, આયર સાહેબ છે કદાચ. અને અવારનવાર સાહેબ મારા કાકાને આ ટોર્ચર જ આ લોકોએ વધારે પડતું કર્યું, એના હિસાબે જ મારા કાકાએ આ પગલું ભર્યું છે. જેના કારણે આ પગલું ભર્યું એમને લાગી આવ્યું કે ભાઈ મારા શું કરવું? હા, કારણ કે આમનું સાંભળ્યું જ નથી કોઈ અત્યાર સુધી. તમારી માગણી શું છે કે પોલીસ ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય? હા સાહેબ, કારણ કે અમને ન્યાય તો મળવો જોઈએ ને. જે આરોપી છે, જે શેઠીના આરોપી, એની ઉપર કાયદેસર ફરિયાદ ન લીધી, બરાબર, એ પોલીસ ઉપર કાયદેસર. હા, અમને સાહેબ ન્યાય તો મળવો જોઈએ ને આ વસ્તુનો. અને જ્યાં સુધી આ ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી અમારે ડેડ બોડી લેવાની ઈચ્છા નથી, જ્યાં સુધી આ કમ્પ્લેટ કેસમાં અમને ન્યાય ન મળે.